یہ زندگی حسین ہے اس سے پیار کیجیے، یہ زندگی حسین ہے اس سے پیار کیجیے، ابھی ہے رات تو صبح کا انتظار کیجیے، وہ پل بھی آئے گا جس کی خواہش ہے آپ کو، بس رب پر بھروسہ رکھیں اور وقت پر اعتبار کیجیے، اور وقت پر اعتبار کیجیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سپر اردو کلاسز میں پھر سے ایک نئے اور دھماکے دار ویڈیو میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے، استقبال ہے، اور امید ہے کہ آپ تمامی لوگ سلامت ہوں گے، بخیر عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں کلاس 12 کے جو فرسٹ نمبر چیپٹر ہے جس کا نام نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، اس کے پارٹ 3 کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ فل ایکسپلیشن کے ساتھ ہم لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ کیا جاننے والے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں، اس ویڈیو میں ہم لوگ کوشچن آنسر کو دیکھیں گے اور اس میں فل نوٹس کو بھی آپ کو دکھائیں گے، جس کو آپ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ کو کئی دن سے آپ کمنٹ باکس میں بتا رہے تھے، کمنٹ کر رہے تھے کہ اس کے نوٹس کو لایا جائے، اس کے نوٹس کو دکھایا جائے۔ تو آج اس نوٹس کو آپ کے سامنے لا ہی دیا گیا ہے۔ آپ بس اس ویڈیو کو دیکھ کر فل نوٹس کو آپ سمجھ لیں، بالکل اچھے طریقے سے سمجھ لیں، تاکہ اس چیپٹر سے آپ کے کوئی بھی ایگزام میں کوشچن پوچھے، کہیں سے بھی سوال پوچھے، کسی طریقے سے بھی سوال پوچھے، آپ اس کو بتانے کے لیے تیار رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس ویڈیو کو پورا مکمل طور پہ دیکھیے گا تو یقیناً آپ اس کے حقدار ہو جائیں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں اس کے جو مصنف ہیں ان کا پورا بایو ڈاٹا، اور اس کے علاوہ جو کہانی ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، اس پورے خاکہ کو پورا لائن ایکسپلین کرنے کے ساتھ مزیدار طریقے سے بتایا گیا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہوں گے، اس کے ڈسکرپشن باکس میں رکھ دیا گیا ہے، اس کے لنک کو کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو پورے مکمل طور پہ دیکھیں اور پورے اچھے طریقے سے آپ اس پہ کمنٹ کریں۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے خاکہ کی تعریف کرتے ہیں۔ خاکہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ سب سے پہلے جیسے سے آپ لکھا ہوا ہے، کاپی اور قلم نکال کر کے اپنے فیئر پہ، اپنے نوٹس پہ آپ اس کو اتاریں، اور اچھے طریقے سے نوٹس پہ اتارنے کے بعد اس پہ تیاری کریں، اس پہ کمنٹ کریں۔ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ خاکہ نگاری۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ تو خاکہ کو ہندی میں کہتے ہیں ریکھا چتر۔ کیا کہتے ہیں؟ ریکھا چتر۔ خاکہ کسے کہتے ہیں؟ تو کسی بھی شخص کے شخصیت کو اجاگر کرنا یہ خاکہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی شخص کے یعنی ویکتی کے ویکتتو کو اجاگر کر دینا ہی کیا کہلاتا ہے؟ تو ریکھا چتر کہلاتا ہے، یعنی خاکہ کہلاتا ہے۔ اور نگاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو لکھنا، یعنی کسی بھی شخص کے شخصیت کو تحریری تصویر کشی کرنا، یعنی تحریر کر کے لکھنا، پورے طریقے سے بتا کر کے اس کو شامل کر دینا، دکھا دینا، وہی کیا کہلاتا ہے؟ تو خاکہ نگاری کہلاتا ہے۔ کوئی دقت؟ آئیے ہم لوگ اس ویڈیو کو مکمل طور پہ شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لائن بائی لائن پڑھتے ہیں، تو اچھے طریقے سے آپ سنیے اور دھیان سے سمجھیے، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے۔ 10th والے سبھی لوگ اپنے دوستوں میں دبا کے شیئر کرتے ہیں، بس آپ سے بھی امید ہے کہ آپ لوگ بھی کیا کریں کہ بالکل اچھے طریقے سے 10th سے زیادہ ہی، کیونکہ آپ کا مرتبہ 10th سے زیادہ ہے، اسی لیے آپ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس چینل کو آگے بڑھائیں، اپنے پریوار میں بڑھوتری کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارا ساتھ دیں، آپ کو پورے طریقے سے آگے بڑھائیں گے، ٹاپر بنائیں گے اردو کا، بالکل اچھے طریقے سے۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی خاکہ نگاری کہلاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ کسی بھی شخصیت ہے، یعنی کوئی بھی شخص ہے، اس کی شخصیت کو تحریری تصویر کشی کرنا، یعنی تحریر کر کے، لکھ کر کے اس کی تصویر کشی کرنا، یعنی اس کو بتانا، اس کے بارے میں بتانا کہ وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں لکھ دینا ہی کیا کہلاتا ہے؟ تو خاکہ نگاری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو تصویر کشی کر رہے ہیں کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تصویر سنجیدہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب کہ باوقار بھی ہوتا ہے، شریف بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ متین بھی، یعنی پورے طریقے سے مضبوط بھی ہو سکتا ہے، یا ظریفانہ، یعنی ہر ایک رنگ کا ہو سکتا ہے، یہ ہر ایک رنگ کا ہو سکتا ہے یہ تصویر، کسی بھی رنگ میں، کسی بھی تصویر میں آپ خاکہ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا، بہترین خاکہ وہی ہوگا جس میں سوانح کا مطلب ہوتا ہے جیونی، آنکھوں دیکھے واقعات، شخصیت کی دلچسپ پہلو اور صاحب خاکہ کے قدر و قیمت کا تعین ہے۔ یعنی بہترین خاکہ وہی ہو سکتا ہے جس میں جو سوانح لکھ رہے ہیں، جو جیونی لکھ رہے ہیں، وہ آنکھیں دیکھی واقعات ہو، یعنی جو واقعات لکھ رہے ہیں، جو بات لکھ رہے ہیں، وہ آنکھوں دیکھے ہو، آنکھوں دیکھی گھٹنا ہو۔ اس کے علاوہ شخصیت کی دلچسپ پہلو ہو، یعنی جس شخص کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس میں دلچسپ پہلو بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ صاحب خاکہ، جو صاحب خاکہ ہے، خاکہ لکھنے والا ہے، اس کی قدر و قیمت کا تعین ہے، یعنی اس کے لکھنے کا طریقہ ہے، یہ اگر اچھا ہو تبھی وہ بہترین خاکہ کہلائے گا۔ آگے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اردو کا
पहला खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी है, जिसके निगार कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। यानी उर्दू का पहला खाका कौन सा है? कोई बताना है आपको, क्या बताना है? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। ये क्या है? तो उर्दू का पहला खाका है, जिसके निगार कौन है, जिसका मुसन्निफ कौन है, जिसका राइटर कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसके खाका के लेखक के बारे में, खाका के निगार के बारे में, जिसका नामे नामी इसमें गरामी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है, उनके बारे में जानते हैं, पूरा खुलासा करते हैं, हम पूरा इनका जीवनी शॉर्ट में हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इसके मुसन्निफ का नाम है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ये पहला खाका निगार है। उर्दू के पहला खाका निगार कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। और एक और बात जान लीजिए यहाँ पर कि उर्दू के पहला नाविल निगार कौन है? वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। यानी डिप्टी नज़ीर अहमद जो है ये उर्दू के पहला नाविल निगार है। क्या है? नाविल निगार। अफसाना की तरह ही नाविल होता है, लेकिन अफसाना से थोड़ा सा बड़ा होता है नाविल। वही नाविल निगार है कौन? नज़ीर अहमद। और खाका निगार कौन है पहला? तो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ठीक है, आगे देखिए इनकी पैदाइश के बारे में देख लेते हैं। तो पैदाइश इनका तज़किरा नवीसी के मुताबिक हुआ था सितंबर 1883 ईस्वी, जो कि दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं, सितंबर 1883 दुरुस्त नहीं है, लेकिन तज़किरा नवीसी के मुताबिक बताया गया कि इनकी पैदाइश 1883 ईस्वी में हुआ। अब देखिए इनकी पैदाइश खुद इनके मुताबिक, ये इनका अपने मुताबिक बताए हैं, बताए हुए बयान के मुताबिक अगस्त 1885 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है मोहल्ला चोड़ीवालान दिल्ली में, जो कि बिल्कुल क्या है? दुरुस्त है। कौन दुरुस्त नहीं है? 1883 दुरुस्त नहीं है। कौन दुरुस्त है? तो अगस्त 1885 ईस्वी। तो आपको दोनों याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तज़किरा नवीसी के मुताबिक मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, तो आपको बताना 1883 ईस्वी। और खुद उनके मुताबिक कब हुई थी? 1885, अगस्त 1885। कहाँ हुआ था? तो मोहल्ला चोड़ीवालान दिल्ली में। ठीक है, इनका इंतकाल देख लिया जाए तो इनका इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी हुआ। जिस साल हम लोग का देश आज़ाद हुआ था उसी साल ये भी इस दुनिया से आज़ाद हो चुके थे, इंतकाल कर चुके थे। यानी 1947 ईस्वी में 27 अप्रैल को इनका इंतकाल हुआ था बाअर्ज़ क़लब, यानी दिल के दौरा पड़ने की वजह से। क़लब यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका इंतकाल हो चुका था। इनके वालिद का नाम क्या है? तो मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। वालिद का नाम क्या है? मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। क्या है? मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। और वालदा का नाम है मुशर्रफ जहां बेगम। वालदा का नाम क्या है? मुशर्रफ जहां बेगम। बताइए वालिद का नाम क्या है? अब्बा का नाम क्या है? तो मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। और माई का नाम क्या है, यानी अम्मी का नाम क्या है? तो मुशर्रफ जहां बेगम। आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद। जद्दे अमजद किसे कहते हैं? तो जद्दे का मतलब होता है बाप या दादा, और अमजद का मतलब होता है अजीम या बड़ा, यानी सबसे बड़ा बाप या अजीम बाप, जिनका नाम था अफजल बेग। यानी कह लीजिए परदादा भी कह सकते हैं या परदादा के अब्बा भी कह सकते हैं। तो उसी में से कोई खानदान में इनका बड़े सबसे बड़ा बाप थे, जिनका नाम था अफजल बेग। उनका क्या हुआ था? ये बदख्शा से, बदख्शा एक देश का नाम है, बदख्शा से ये तरके वतन करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे और फौज में मुलाजिम हो गए। यानी कहने का मतलब कि जो मिर्ज़ा अफजल बेग हैं ये बदख्शा को छोड़ दिए थे, बदख्शा से तुर्के वतन किए थे, और वहाँ से तुर्के वतन करके उस वतन को छोड़ करके शाह आलम सानी के ज़माने में ये हिंदुस्तान आए, इंडिया आए, भारत आए, और यहाँ पे आने के बाद फौज में मुलाजिम हो गए। मुलाजिम मतलब होता है नौकर। फौज में ये नौकर हो गए, नौकरी करने लगे। ठीक है, आगे देखिए मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के दादा, जिनका नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, की माली हालत अच्छी नहीं थी। 1857 के इनकलाब से मुतासिर होकर इनका ख़ानदान दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद दक्कन चला गया। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आप हूबहू उतारें, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उतार लेंगे तो आप इसको रिवीजन दोबारा करिएगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के दादा थे, जिनका नाम क्या था? तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। क्या नाम था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। अब्बा का नाम था हस्मतुल्लाह बेग, दादा का नाम है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, और जद्दे अमजद का नाम क्या है? तो मिर्ज़ा अफजल बेग। इनके दादा के बारे में देखते हैं तो इनके दादा का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, जिनकी माली हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, यानी घर का जो कंडीशन था बिल्कुल ख़राब था। 1857 ईस्वी का जो इनकलाब हुआ, गदर का वाक़या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, संपूर्ण क्रांति हुआ 1857 ईस्वी में, तो उस इनकलाब से इनका पूरा ख़ानदान मुतासिर हुआ, प्रभावित हुआ। तो प्रभावित होने के बाद इनका पूरा ख़ानदान दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद चला गया। दिल्ली को छोड़ दिया और चल गया कहाँ पर? तो हैदराबाद दक्कन में, यानी हैदराबाद दक्कन में चला गया। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, ध्यान से पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग सिर्फ 10 रोज़ के थे।
تو ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا. یعنی ان کی امی تھیں جن کا نام تھا مشرف جہاں بیگم، ان کا انتقال ہو گیا. کب؟ جب مرزا فتح اللہ بیگ 10 روز کے تھے، یعنی 10 دن کے تھے، صرف 10 دن کے، تبھی ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا. تو ان کی پرورش لاولد بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے کی. یعنی ان کی پرورش کون کی؟ ایک لاولد بیوہ پھوپھی تھی. لاولد مطلب بغیر اولاد کی، اور بیوہ مطلب بدھوا، ان کی پھوپھی تھی، بھوا تھی، جن کا نام تھا حسن جہاں بیگم. انہوں نے ہی ان کی پرورش کی، اپنے اولاد کی طرح ان کو پالا اور پوسا. دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے درگاہ کی مسجد کے ایک بزرگ سید ولی اللہ نے بسم اللہ کرایا اور مولوی قمر الدین سے کلام پاک پڑھا. یعنی کہنے کا مطلب کہ جو مرزا فتح اللہ بیگ ہیں، یہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک درگاہ ہے، جس مسجد میں ایک بزرگ رہتے تھے جس کا نام سید ولی اللہ ہے. انہوں نے ان کی بسم اللہ کرائی، یعنی ان کی پڑھائی کی شروعات کرائی، ابتدا کرائی، آغاز کرایا. اور مولوی قمر الدین جو تھے ان کو کلام پاک پڑھائے، یعنی قرآن مجید پڑھائے. آگے دیکھ سکتے ہیں انٹرنس امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے پاس کیا. پھر 1901 عیسوی میں ہندو کالج میں داخلہ ہوا اور یہاں سے 1903 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی. یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے کہ مرزا فتح اللہ بیگ انٹرنس کا امتحان پاس کیے، یعنی ابتدائی امتحان پاس کیے. کہاں سے؟ تو گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ سے. اس کے بعد 1901 عیسوی میں ان کا داخلہ ہوا کہاں؟ تو ہندو کالج میں. دہلی میں ہی ایک کالج ہے جس کا نام ہے ہندو کالج، وہیں پہ ان کا داخلہ ہوا، جہاں سے انہوں نے کیا کیا کہ 1903 عیسوی میں 1901 میں داخلہ لیے اور 1903 عیسوی میں 2 سال کے بعد انٹرمیڈیٹ کا سند حاصل کرنی، انٹرمیڈیٹ کا مارک شیٹ حاصل کر لیے، اس کا جو سند ہوتا ہے وہ حاصل کر لیے. ٹھیک ہے، آگے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے بی اے سینٹ اسٹیفنس کالج سے کیا. پھر اسی کالج میں ایم اے کے لیے داخلہ ہوا، لیکن معاشی حالت کمزور ہونے سے تعلیم مکمل نہیں کر سکے. یعنی کہنے کا مطلب کہ مرزا فتح اللہ بیگ جو ہیں یہ بی اے کہاں سے کیے تھے؟ تو سینٹ اسٹیفنس کالج سے کیے تھے، اور پھر اسی کالج میں ایم اے کرنے کے لیے داخلہ تو لیے لیکن ایم اے نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ ان کی معاشی حالت کمزور ہو گئی تھی، یعنی ان کا گھر کا کنڈیشن بالکل خراب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ تعلیم مکمل نہیں کر سکے. ایم اے کے لیے داخلہ لیے لیکن ایم اے مکمل نہیں کیے. بی اے کر لیے تھے، کون سا کالج سے بتائیے؟ تو سینٹ اسٹیفنس کالج. بہت اچھا، سینٹ اسٹیفن کالج سے انہوں نے بی اے کیا تھا. آگے دیکھیے دم دھیان سے اس کو دم رگڑ لیں گے، دم اچھی طریقے سے رگڑیں گے دھیان سے. تعلیمی زندگی کے ساتھ ساتھ کھیل، یعنی کون کون کھیل کھیلتے تھے؟ تو کرکٹ، ٹینس، بلیڈ، چوسر اور شطرنج وغیرہ میں بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب کہ تعلیمی زندگی کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کھیل میں بھی دلچسپی رکھتے تھے. یعنی کون کون کھیل کھیلے ہیں؟ تو کرکٹ کھیلے ہیں، ٹینس کھیلتے تھے، بلیڈ، چوسر اور شطرنج وغیرہ وغیرہ بہت ساری کھیل یہ کھیلا کرتے تھے. آگے دیکھیے گا دھیان سے. فرد تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے گئے. یعنی کہنے کا مطلب کہ مرزا فتح اللہ بیگ کا جو مالی حالت خراب ہو چکا، یعنی ان کا گھر کا کنڈیشن بالکل اچھی طریقے سے ٹھپ ہو گیا، تب انہوں نے کیا کیا کہ دلی کو چھوڑ دیا، اور دلی کو چھوڑنے کے بعد حیدرآباد آئے. حیدرآباد آ کر کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم ہو گئے، یعنی انگریزی کے ٹیچر ہو گئے. یاد رکھیے ان کے دادا کا بھی مالی کنڈیشن خراب تھا تو وہ بھی دلی کو چھوڑے تھے. ان کا پورا خاندان دلی کو چھوڑ کر کے کہاں آیا تھا؟ تو حیدرآباد ہی آیا تھا. یاد رکھیے گا حیدرآباد ہی آیا تھا، اور یہ بھی اسی طریقے سے کیے کہ دلی کو چھوڑ دیے اور حیدرآباد آ گئے. آگے دیکھیے گا دھیان سے. 1908 عیسوی میں ہائی کورٹ کے مترجم اور 1910 میں جوڈیشل کا امتحان پاس کرنے کے بعد مختلف عہدوں سے ترقی کرتے ہوئے 1939 عیسوی میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر بنے اور 1942 عیسوی میں اس عہدہ سے سبقدوش ہوئے. یعنی کہنے کا مطلب کہ جو مرزا فتح اللہ بیگ ہیں یہ 1908 عیسوی میں ہائی کورٹ کے مترجم بنتے ہیں، ٹرانسلیٹر بنتے ہیں. 1910 عیسوی میں جوڈیشل کا امتحان پاس کرتے ہیں، یعنی عدالتی امتحان ہوتا ہے اس کو پاس کرتے ہیں، اور پاس کرنے کے بعد مختلف عہدوں سے یعنی الگ الگ عہدوں سے ترقی کرتے ہوئے 1939 جب آتا ہے تو اس سمے ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر ان کو بنا دیا جاتا ہے. انسپیکٹنگ افسر کہنے کا مطلب معائنہ کار افسر. اور پھر 1942 عیسوی میں اسی عہدے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ تو سبقدوش ہو جاتے ہیں، یعنی ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو بتائیے ہائی کورٹ کے مترجم کب بنے؟ تو 1908 عیسوی میں. بتا سکتے ہیں ہائی کورٹ کے مترجم کب بنے؟ تو 1908 عیسوی میں. جوڈیشل کا امتحان کب پاس کیے؟ تو 2 سال کے بعد 1910 عیسوی میں. اور مختلف عہدوں سے ترقی کرتے 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 کیا ہوا کہ 1939 عیسوی میں 29 سال کے بعد یہ انسپیکٹنگ افسر بنتے ہیں ہائی کورٹ کے، اور اس کے بعد 3 سال کے بعد ان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، وہاں سے سبقدوش کر دیا جاتا ہے. آگے دیکھیے گا دھیان سے.
मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी 1908 ईस्वी में चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई और उनके इंतकाल के बाद पहली बीवी की बहन हमीदा सुल्ताना से दूसरा निकाह हुआ। यानी कहने का मतलब कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी हुई थी कब? तो 1908 ईस्वी में, अगस्त 1908 ईस्वी में, जिस साल ये हाई कोर्ट के मुतरजिम बने थे, उसी साल इनकी शादी हुई। इन्हीं की चचा की लड़की थी जिसका नाम था नसीमा सुल्ताना। चचा का नाम था साजिद बेग और लड़किया का नाम था नसीमा सुल्ताना। और जब नसीमा सुल्ताना का इंतकाल हो गया तो उनके इंतकाल के बाद पहली बीवी यानी नसीमा सुल्ताना की छोटी बहन जिसका नाम था हमीदा सुल्ताना, उन्हीं से इनका दूसरा निकाह हो गया, दूसरा शादी हो गया। अब देखिएगा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू में 1927 ईस्वी में तबाह हुआ यानी शायु हुआ। यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का जो पहला खाका है जिसका नाम डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी और कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी है, ये पहली मरतबा एक अंजुमन है, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला जिसका नाम है उर्दू, वहीं से ये शायु हुआ 1927 ईस्वी में। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा इनकी यादगार तहरीर है, दो यादगार तहरीर लिखे हैं। पहला है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और दूसरा है फूलों वालों का शहर। बताइए पहला कौन सा है? दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और दूसरा कौन सा है? फूलों वालों का शहर। बहुत अच्छा। आगे देखिएगा इनके मजमून लिखे हैं। पहला मजमून लिखे हैं मज़ामीन फ़रहत, ये पहला और लास्ट इनका मजमून है मज़ामीन फ़रहत, जो कि 7 जिल्दों में लिखे हैं यानी 7 हिस्सों में लिखे हैं, जिसका नाम है मज़ामीन फ़रहत। आगे देखिएगा ये किताब भी लिखे हैं, एक दो किताब नहीं बल्कि बहुत सारे किताब लिखे हैं, जिसमें इंशा पहला है, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी। बता सकते हैं किताब का नाम क्या है? इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी। बहुत अच्छा। यहाँ तक मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में काम तमाम हुआ। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो कहानी लिखे हैं, जो खाका लिखे हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, उसके बारे में मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देख सकते हैं इसमें किरदार है नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, मियाँ दानी, मिस्टर रज़ा, बी चमारी और काली जान। यहाँ पर ये सब देख सकते हैं। नज़ीर अहमद जो थे ये मौलवी साहब रहते। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो हैं इनका एराब में गलती होता था, शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ दानी ये शेर को नसर पढ़ देते थे और मिस्टर रज़ा ये हिंदू कॉलेज के तालिब इल्म थे। बी चमारी ये रस्सी बुनने का काम करती थी और काली जान ट्यूशन पढ़ाने का काम करती थी। आइए इनके बारे में बारी बारी से खुलासा करते हैं और पूरे कहानी का निचोड़ आपको इसमें बताया गया है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका इस पे कमांड हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी 11:30 बजे मदरसे से आकर खाना वाना खाकर सबक का मुताला करते हैं, फिर 1 बजे निकल जाते हैं। मकान का पता पूछते पूछाते 1:30 में 5 मिनट थे कि मौलवी साहब के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो हैं ये 11:30 बजे आते हैं मदरसे से और उसके बाद खाना ना खाते हैं, सबक का मुताला करते हैं, सबक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ठीक 1 बजे अपने मकान से निकल जाते हैं। पता पूछते पूछाते किसका? तो मौलवी साहब का। मकान का पता पूछते पूछाते 1:30 में सिर्फ 5 मिनट था, यानी 1:25 पर मौलवी साहब के दरवाजे पर जा धमकते हैं, जा पहुँचते हैं। मौलवी साहब के घर के बाहर बीच हमारी बैठी ओंग रही थी और रस्सी बुट रही थी। अगले दिन मौलवी साहब की तारीफ कॉलेज में की तो हिंदू कॉलेज का एक तालिब इल्म मिस्टर रज़ा को पढ़ने का शौक पैदा हुआ। यानी कहने का मतलब कि मौलवी साहब के घर पे गए तो क्या देखते हैं कि बीच हमारी बैठी हुई है और ओंग रही है, यानी सो रही है और उसके हाथ में रस्सी है। यहाँ पे रस्सी कर लीजिएगा, वो रस्सी बुटने का काम कर रही है। जैसे ही पढ़ते जा करके और पढ़ने के बाद जैसे ही घर पे जाते हैं, अगले दिन जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो उस कॉलेज में मौलवी साहब की तारीफ पे तारीफ करते हैं। तो उस तारीफ को सुनने के बाद हिंदू कॉलेज का एक तालिब इल्म है जिसका नाम मिस्टर रज़ा है, वो उसके अंदर शौक होता है पढ़ने का, तालीम हासिल करने का ललक जागता है, यानी शौक जागता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हमारे पढ़ने का ये तरीका था। ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग बता रहे हैं कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या था। तो एक रोज़ मैं यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग पढ़ते थे और दूसरे दिन मियाँ दानी। ठीक है, अरबी शायर, एक अरबी शायर है जिसका नाम मुतनब्बा, एक अरबी शायर जिसका नाम मुतनब्बा, उनकी शायरी के सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई।
ٹھیک ہے. مولوی صاحب مسٹر رضا کو ان کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے 10-15 روز کے لیے کالی جان کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کی صلاح دی. یعنی انہوں نے صلاح دی کہ آپ بہت زیادہ غلطی کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کیا کریے کہ اس غلطی کو سدھارنے کے لیے 10 سے 15 روز، صرف 10 سے 15 روز، 10 سے 15 دن کالی جان کے یہاں جائیے اور وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کیجئے. یہ صلاح دیتے ہیں. کون دیتے ہیں؟ تو مولوی صاحب دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں بتائیے؟ تو مسٹر رضا کو دیتے ہیں. آپ دیکھیے شیرخوانی کے دوران شاگردوں سے ہونے والی غلطیاں، یعنی شیرخوانی میں کون لوگ کیسی غلطیاں کرتے تھے اس کے بارے میں دیا گیا ہے. بالکل مزے طریقے سے ایک دم شارٹ میں آپ سب جانیے گا. مرزا فتح اللہ بے کی کیا غلطی تھی؟ یہ صرف النحو ان کا بہت کمزور تھا. ان کا صرف النحو کیا تھا؟ بہت کیا تھا؟ کمزور تھا. اور اس کے بعد اعراب میں وہ ہمیشہ یہ غلطی کیا کرتے تھے، نثر کو تو سنبھال لیتے تھے مگر نظم میں دقت پڑتی تھی. یعنی کہنے کا مطلب کیا یہ صرف النحو ان کا کمزور تھا، ان کا قواعد جو تھا کمزور تھا اور اعراب میں غلطی کرتے تھے ہمیشہ. یعنی زبر کو زیر پڑھ دیتے، زیر کو زبر پڑھ دیتے تھے. اس طریقے سے اعراب میں غلطی ہوتا تھا. نثر کو یہ سنبھالتے تھے، یعنی لٹریچر جو تھا اس کو سنبھال لیتے تھے، لیکن نظم یعنی کویتا میں، شاعری میں ان کو بہت زیادہ دقت ہوتی تھی. آگے دیکھے گا میاں دانی کی غلطیاں. میاں دانی کی غلطی تھی تو مرزا فتح اللہ بیگ سے برعکس، یعنی ان سے الٹا. اعراب میں تو غلطی نہ کرتے تھے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے. یعنی شعر و شاعری کو نثر کے انداز میں، لٹریچر کے انداز میں، عام بول چل کے انداز میں پڑھ دیتے تھے. کون؟ میاں دانی. اب آپ ہی بتائیے کہ کوئی گانا ہے اور اس گانا کو، یا کوئی نعت ہے، اس نعت کو عام بول چل کے مادھیم سے تقریر کے ذریعے بتایا جائے تو اس کا لطف آئے گا؟ اس کا مزہ آئے گا؟ نہیں آ سکے گا. کوئی گانا ہے اگر اس کو بھاشڑ کے انداز میں بول رہے ہیں، کوئی بھی گانا ہے، تو وہ لطف آئے گا، مزہ آئے گا؟ نہیں آ پائے گا. تو اس کو گانا کے طور پہ گایا جاتا ہے. تو وہ شاعری ہے، اس کو شاعری کے انداز میں پڑھیں گے تبھی لطف آئے گا، مزہ آئے گا اور اچھا لگے گا. لیکن وہ نثر کے انداز میں پڑھ دیتے تھے، ان کو آتا ہی نہیں تھا. مسٹر رضا کی غلطی تھی تو اعراب کی غلطیاں فرحت سے کم کی تو نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا. یعنی ان کی دونوں غلطیاں تھیں. اعراب میں تھوڑا بہت غلطی ہوتا تھا، نظم کو نثر زیادہ بنا دیتے تھے. یہ ان کی غلطیاں تھا. آگے دیکھیے گا دھیان سے، ان کا لاسٹ ہے، اس کا سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. تیار رہیے گا، سوال جواب میں بالکل اچھے طریقے سے ہم لوگ دیکھیں گے. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا کہ مولوی صاحب کو پڑھانے کا طریقہ بہت ہی لاجواب تھا. پہلے وہ بچوں سے کتاب کی کچھ عبارات پڑھواتے اور غور سے سنتے، پھر اس عبارت کو تشریح بچوں کو سمجھاتے. یعنی کہنے کا مطلب کہ مولوی صاحب جو تھے ان کے پڑھانے کا طریقہ ایک دم لاجواب تھا، بے مثال تھا. وہ پہلے بچوں سے کچھ عبارات پڑھاتے تھے، کتابوں کے کچھ لائن پڑھواتے تھے اور اس کو غور سے سنتے تھے. اور غور سے سننے کے بعد اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو اس کی تشریح کرتے تھے، اور نہیں صحیح ہوتا تھا تو اس کی اصلاح کر دیتے تھے، اس کو بتا دیتے تھے. اگر زیادہ غلطی ہو تو پھر ڈانٹ پرکھ کر دیتے. یہ کام ہوتا تھا مولوی صاحب کا. آگے دیکھیے گا، یہ سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم سوال پڑھتے ہیں، آپشن بھی پڑھیں گے. آپ کو جواب بتانا ہے، آپ کے جواب بتانے کے بعد ہی ہم اس کا جواب بتائیں گے. سب سے پہلے بتائیے اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون بتاتے ہیں. اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ اے نمبر ہے، پہلا نمبر ہے نام دیو مالی. کیا نام ہے؟ نام دیو مالی. 2 نمبر ہے کندن. 3 نمبر ہے شیش محل. 4 نمبر ہے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی. آپ بتائیے کون سا؟ ابھی پڑھے نا؟ ہاں ابھی پڑھے. بہت اچھا، بہت سے لوگ کمنٹ آ رہا ہے. 4تھا نمبر ہے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی. رائٹ آنسر 4تھا، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی. دوسرا دیکھیں گے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ دیکھیے ابھی سوال پڑھے نہیں، جواب آنا شروع ہو گیا. اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو اس کا ہو جائے گا 4تھا نمبر مرزا فرد اللہ بیگ. تیسرا بتائیے، جلدی سے بتائیے، نذیر احمد مرزا فرد اللہ بیگ کے کون ہے؟ نذیر احمد کو بتانا ہے کہ مرزا فرد اللہ بیگ کون ہے. شاگرد ہیں؟ بتائیے شاگرد ہیں؟ نہیں شاگرد نہیں ہے. والد بھی نہیں ہے. چچا؟ نہیں چچا بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ استاد ہے. بہت اچھا، استاد ہے. آپشن نمبر سی، آپشن نمبر 3 بالکل صحیح جواب ہے. آگے دیکھیے گا چوتھا. بتائیے، 2 اور کوشچن بچا ہے، جلدی سے بتائیے. چیمپئن لوگ، بہادر لوگ، جلدی بتائیے. 4تھا نمبر کوشچن کون سا ہے؟ مرزا فرد اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون پڑھتے تھے؟ مدرسے کی بات ہو رہی ہے، کالج کی بات نہیں. بتائیے مدرسے میں کون پڑھتے تھے؟ مسٹر رضا، میاں دانی، مسٹر مبین یا میاں ثانی؟ بتائیے کون، جلدی بتائیے جلدی سے. مسٹر رضا نہیں، مسٹر رضا کالج میں پڑھتے تھے. یہ میاں دانی ہوں گے، میاں دانی. ٹھیک ہے. 5واں نمبر سوال ہے کہ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یعنی نذیر احمد کی کہانی کچھ مریر کچھ ان کی زبانی، یہ کیا ہے؟ ناول ہے، افسانہ ہے، خاکہ ہے یا نظم ہے؟ بتائیے. یہ ناول ہے؟ نہیں یہ خاکہ ہے. بہت اچھا،
बहुत लोगों का सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से अल्लाह आपको सलामत रखे और आगे दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। चलिए अब बहुत अच्छा, अब चलते हैं हम लोग मुख्तसर गुफ्तगू पे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी लघु तरीके क्वेश्चन पर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग और मियादानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे, आखिर कहाँ जाते थे भाई बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्जा फखरुद्दीन बेग और मियादानी मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे, क्योंकि उस ज़माना में मदरसा और कॉलेज की तालीम का आज की तरह कोई इंतज़ाम नहीं था और उस वक्त के अमूमन सभी तलबा ख़ास तौर पर तालीम हासिल करने के लिए उस्ताद के घर पर जाते थे। इतना बता दीजिएगा आप, बिल्कुल इसी तरीके से बता दीजिएगा। आगे देखते हैं दूसरा सवाल, कोई ज़्यादा हार्ड इसमें जवाब नहीं बताया गया है, बिल्कुल आपके ज़बान में बताया गया है। दूसरा सवाल देखेंगे, यहाँ पर है किस अरबी शायर के मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, यानी मिस्टर रज़ा की छुट्टी हो गई, मिस्टर रज़ा को वहाँ से निकाल दिया गया। देखिए दूसरा सवाल का जवाब है कि अरबी शायर मशहूर शायर मुतनब्बा की शायरी पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। मियाँ रज़ा भी मिर्ज़ा फखरुद्दीन बेग और मियादानी की तरह मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए गए। उस दिन इत्तफाक से मियाँ रज़ा मुतनब्बा के दीवान पढ़ रहे थे, यानी शायरी की किताब पढ़ रहे थे, और अशआर में एराब ना होने की वजह से मियाँ रज़ा उस अशआर को गलत पढ़ देते हैं, चुनांचे मौलवी साहब उनकी छुट्टी कर देते हैं। यानी यही वजह रहती है कि उनका एराब ना होने की वजह से उस किताब में एराब थी ही नहीं, इसलिए वो पढ़ने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से मौलवी साहब को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, परेशानी हो जाता है, जिसकी वजह से उनको छुट्टी कर देते हैं। यही बात इसमें है। तीसरा सवाल कर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, यहाँ पे देखते हैं तीसरा सवाल, मिर्ज़ा फखरुद्दीन बेग शेरख्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे बताइए। मिर्ज़ा फखरुद्दीन बेग की बात हो रही है, शेरख्वानी में किस तरह की गलती करते थे अभी बताएं आप लोग को। मिर्ज़ा फखरुद्दीन बेग की शर्फ़ुन्ना तो कमज़ोर ही थी, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद की यहाँ तदरीस के दौरान वह शेर ख़वानी में एराब की गलतियाँ बहुत किया करते थे। वैसे भी नज़म पढ़ने में फखरुद्दीन बेग को बहुत दुश्वारी होती थी, यानी नज़म पढ़ने में भी दिक्कत होती थी और एराब में भी बहुत सारी गलतियाँ करते थे। इनका सरफुन्ना कमज़ोर था, जिसकी वजह से ये एराब में गलतियाँ करते थे शेर व शायरी पढ़ने के दौरान। आगे देखते हैं, चौथा नंबर सवाल है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप तैयार रहिए। बताइए चौथा नंबर का सवाल है, मियादानी शेरख्वानी में कैसी गलतियाँ करते थे, तो बताइए जल्दी से। मियादानी की बात हो रही है, बताइए मियादानी कैसी गलती करते थे। तो देख सकते हैं मियादानी शेर पढ़ने में एराब की गलती तो नहीं करते थे, लेकिन शेर को नसर के अंदाज पढ़ने लगते थे। उनके पढ़ने की हालत ऐसी थी कि सकता तो क्या झटका भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी साहब को बहुत परेशानी होती थी। यानी कहने का मतलब कि मियादानी तो एराब में ज़बर ज़ेर पेश में तो गलती नहीं करते थे, लेकिन शेर को नसर के अंदाज में पढ़ देते थे। शेर को शेर शायरी के अंदाज में नहीं बल्कि नसर के अंदाज में पढ़ देते थे, जिसकी वजह से सकता तो क्या झटका पड़ जाता था और मौलवी साहब को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। आगे देखिएगा, पाँचवा नंबर सवाल है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल अच्छी तरीके से पूछता रहता है, हर एक साल पूछता रहता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा ध्यान से। इसका जवाब हो जाएगा कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका यह था कि वो पहले बच्चों से ही किताब की इबारत पढ़वाते और सुनते थे। अगर बच्चे सही सही पढ़ देते तो ठीक, वरना अपनी तिलून मिजाजी की वजह से या तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दरस से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे, फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। यानी कहने का मतलब कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका बिल्कुल लाजवाब था। तरीका ये था कि वो सबसे पहले बच्चों से ही किताब का जो इबारत था, जो लाइन था, उसको पढ़वाते थे और खूब गौर से सुनते थे। अगर बच्चे सही सही पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वरना उनकी जो तिलुन मिजाजी थी, यानी उनका जो मिजाज था, उस मिजाज की वजह से ये उसे डांटते थे या गलत पढ़ने वालों को अपने दरस से निकाल देते थे, या नहीं तो फिर उसको डांट करके समझाते थे, डांट डपट कर रखते थे, और डांट डपट कर रखने के बाद उस इबारत को दुरुस्त करवाते थे और दुरुस्त कराने के बाद ही उसकी तशरीह करते थे, यानी उसका खुलासा बयान करते थे। तो यहाँ तक पहले नंबर चैप्टर का जो फुल नोट्स है यहाँ तक ख़त्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, ताकि आने वाले वीडियो इससे भी ज़बरदस्त आए और आपके लिए आए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, वहाँ पर आपको सब चीज़ बता दिया जाएगा, आपकी सारी की सारी तकलीफ़ें दूर कर दी जाएगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में मजमून के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।